Hello students, uh, here in this video we are discussing about the first paper, that is Principles of Management. Principles of Management, there are 8 units. So first unit it is Nature of Management, and second unit is Planning and Decision Making, third unit is Organizing, fourth unit is Delegation of Authority, fifth is Centralization and Decentralization, sixth is Coordination, and eighth is Direction and Control. Seventh is Direction and Control, and eighth is Emerging Concept in Management. So there are 8 units you have to study, or we have to discuss. Okay, there are 8 units are there, and each unit is divided into some lessons. Okay, each unit is decided to lessons. Okay, so we can check it out. There are 2 lessons in first unit, and there are 2 lessons in second unit, and there are 2 lessons in third unit, and also in fourth unit. Okay, so here there are some lessons also in each unit we have to discuss it. Okay, discuss about. Okay, so here in this video I am going to discuss about the first lesson of the first unit, that is Nature and Functions of Management. Okay, so we are starting the first unit, that is Introduction to Management. In the first unit, Introduction of Management, there are 2 lessons, that is Nature and Functions of Management and Evaluation of Management Thought. Okay, so the first introduction to lesson, that is Nature and Functions of Management, is I am going to discuss now. Okay, so Nature and Functions of Management. Okay, in this lesson we are going to discuss meaning and importance of management, functions of management, administration and management, whether management is a science or art, or what are the functional area of management. So these are the things we are going to discuss in this video. Okay, so first we can discuss some introduction. What is the introduction to management? So you know that management is a universal concept, and it is used in every walk of life in the modern business world. Okay, in this modern business world, we use the management in each and every activity. Okay, so each and we can use the management in each and every activity where group of persons are involved for attaining a common objective. Okay, so a common objective achieve ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ദർ. ഓക്കെ, അതുപോലെ there is various changes taking place in science and technology and each and every areas of our life. Okay, so there is various changes is happening day by day. Okay, so adaptation to this changes is very difficult to the organization. So if there is a proper management, we can easily adapt it to such situations, changing situations. Okay, so this is the another importance of management, that is we have to change according to the change in situations. Situations is changes is day by day by improving technologies, improving science and technologies. Okay, so there must be efficient management in order to adaptation to the change in technologies or changing situation. Okay,
And also, the major aim of management is not only to ensure maximum returns, but also to use various factors of production to satisfy different obligation of different section of this society. ഓക്കെ, സോ മേജർ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം റിട്ടേൺ പിന്നെ എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്, കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട്, മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ്, കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട്. സോ ഇവരോടുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻസ് കൂടി നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സെക്ഷൻസിലൂടെ, സൊസൈറ്റിയിലെ ഈ തരം സെക്ഷൻസിലൂടെ നമുക്ക് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദി മീനിങ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്? So different thinkers is meant management is differently. ഓക്കെ, ഓരോ തിങ്കേഴ്സും അവരുടെ വ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പെക്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ്? ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എവിടെയൊക്കെയാണോ group of persons are gathered in order to achieve a common goal, there must be a proper management. അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് കൂടി ചേരുമ്പോൾ there are different individuals are doing different activities, but they have different objectives, but even though they have different objective, they are act or work according to or work for achieving a predetermined goal or a common goal. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ കുറേ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രോപ്പറായിട്ട് കോഓർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം. ദെൻ ഓൺലി വി ക്യാൻ അച്ചീവ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, സോ ആ പ്രോപ്പർ കോർഡിനേഷൻ, ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പ്രോപ്പർ കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദർ മസ്റ്റ് ബി ആ ഒരു കോർഡിനേഷനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസിനെയാണ്, ആ പേഴ്സൺസിനെയാണ് നമ്മൾ മാനേജേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ പേഴ്സൺസ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഒരു ടേം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മീനിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ റിസോഴ്സ്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം there are various factors of production. What are the 6 M's? That is men, money, material, machines and methods and also market. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് പറയുന്നത്, പിന്നെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മെൻ, അതായത് ലേബേഴ്സ്, മണി മീൻസ് ക്യാപിറ്റൽ, ദെൻ മെറ്റീരിയൽസ്, മെഷീൻസ്, മെത്തേഡ്സ്, അതുപോലെ മാർക്കറ്റ്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് പോലെ തന്നെ ഉള്ള അനദർ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ്, ഈ ഒരു 6 ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ബ്രിങ് ടുഗദർ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് അതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം എക്കണോമിക് റിസോഴ്സിനെ പിന്നെ ഇത്തരം റിസോഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. Okay, so management is also an economic resources because it is bring together the following factors of production like men, money, material, machines, methods and market. Okay, so ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെ പ്രോപ്പറായിട്ട്
പ്രോപ്പറായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ദർ ഈസ് ഓൺലി എ പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെൻറ്റ് we can brings together, or we can coordinate this different factors of production. Okay, so management is also an economic resources is meant here. Okay, then management as an academic discipline and field of study. Okay, so here management is mean that management is a separate branch of study, and it is include concept, principles, techniques and skills for tackling managerial problems. അതായത് നമ്മുടെ മാനേജറിയൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്, പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ടെക്നിക്സ്, സ്കിൽസ് ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് നോളജാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ടുഡേയ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് become very popular field of study because എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നോളജായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഒരു അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ്, ഇപ്പോൾ സയൻസ് പോലെ തന്നെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ്, ഒരു പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് നോളേജ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എവറി ബിസിനസ്സിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്കണോമിയിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പിന്നെ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മേഖലകളിലും മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു സെപ്പറേറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജോർജ് ആർ ടെറി ആണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വെച്ചാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സായിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, സ്റ്റാഫിങ്, ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഇത് ഈ ഒരു ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സിലേക്കൂടി നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അത്തരം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം പ്രോസസ്സിലേക്ക് കൂടി നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡിഫൈനിങ് ദി ഗോൾ ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോള് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ്. ഈ ഗോൾസ് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്ത ഗോൾസ് ഉണ്ടാവില്ലേ, അത് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ പോളിസീസ്, എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് റിക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സെറ്റ് ചെയ്യണം. ദെൻ തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ വേരിയസ് 6 M's ഇല്ല, അത് നമ്മൾ വേരിയസ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല. 6 M's നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിങ്സ് ടുഗദർ ദി 6 factors of production, that is men, material, money, machines, methods and market. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്. ദെൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് എക്സസൈസിങ് എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദി വേരിയസ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടാവില്ലേ,
ഇപ്പം നമ്മൾ വേരിയസ് റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ആവശ്യമുള്ള വേരിയസ് റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പിന്നെ എഫക്റ്റീവ്ലി കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ദെൻ 5th സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ടു ദ പീപ്പിൾ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ പോളിസീസ്, പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനായ 6 M's ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ 6 M's ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ, ഈ വേരിയസ് റിസോഴ്സിനെ എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പീപ്പിളിന് ഓർഗനൈസേഷനായിട്ട് അസോസിയേറ്റിലെ എല്ലാ പീപ്പിളിനും മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. സോ നമ്മൾ വാട്ട് ഇസ് ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, വാട്ട് ഈസ് ദി മീനിങ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെയും കുറേ ഡെഫിനിഷൻസ് കുറേ തിങ്കേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങളിത് എസ്സേ ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ്, അതുപോലെ ചെറിയ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പോൾ ആ സമയത്തും അതുപോലെ എസ്സേക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. First one, according to Louis Allen, management is what a manager does. ഓക്കെ, അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ആ കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. This concept of management clearly indicates that irrespective of the level which a manager may operate, he performs certain functions, namely planning, organizing, directing and controlling. ഓക്കെ, ഹി ഇനീഷ്യലി പ്ലാൻസ് ദ ഗോൾ. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഈ മാനേജേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണ മാനേജേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യണം, ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് അയാൾ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടി വരും, മാനേജർ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതായത് പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ അതായത് ആദ്യം ഇനീഷ്യലി he has to plan the goal. ഗോള് ആദ്യം പ്ലാൻ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിനുശേഷം എന്തൊക്കെയാണോ പിന്നെ റിസോഴ്സസ് വേണ്ടത് അത് ഗ്യാദർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതാണ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ തന്നെയാണ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതോറിറ്റി എന്താണ്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാറുണ്ട്. അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ അതെന്ത് ചെയ്യണം, കൺട്രോള് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. സോ അതാണ് ഒരു മാനേജേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക, മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പിന്നെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ വേറൊരു ഡെഫിനിഷനാണ് ലോറൻസിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ ദി എഫേർട്ട് ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം ലോറൻസ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ ദി എഫേർട്ട് ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾ. മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പിന്നെ ചെയ്യിക്കുന്നതിനെയാണ്, മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലേ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഈ മാനേജറിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവരെ കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് അതർ പീപ്പിളിൻ്റെ എഫേർട്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക,
തിങ്സ് എന്താ പറയുക അച്ചീവ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എയിം ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ലോറൻസ് aptly described that management is an art of getting things done through the effort of other people. Okay. Then വേറൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് പീറ്റർ എഫ് ഡ്രക്കർ. According to Peter F. Drucker, management is a multi-purpose organ that manages a business and manages work. അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൾട്ടി പേർപ്പസ് ഓർഗനാണ്. അത് നമ്മുടെ മാനേജേഴ്സിനെയും ബിസിനസ്സിനെയും വർക്കിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മാനേജ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു മൾട്ടി പേർപ്പസ് ഓർഗനാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പീറ്റർ എഫ് ഡ്രക്കർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹോവാർഡ് എം കാർലെസ്ലി, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ദി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ്, coordinated and utilized so as to effectively and efficiently achieve the organizational objective. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് കൂടി കടന്നു പോകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരുടെ ഓരോ പ്രോസസ്സിനെയും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക, അവരുടെ എല്ലാ റിസോഴ്സസും എഫക്റ്റീവായി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഫോർ വാട്ട്? in order to achieve the objective of the organization. ഓക്കെ, അതാണ് ഹോവാർഡ് എം കാർലെസ്ലി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും ഡെഫിനിഷനാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ലൂയിസ് അലൻ, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് വാട്ട് എ മാനേജർ ഡസ്. ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലോറൻസ്, management is art of getting things done through the effort of other people. And according to Peter F. Drucker, management is multi-purpose organ that the manager and business manager manage the work. Then according to Howard M. Carlesley, management is defined as a process by which the elements of a group are integrated, coordinated, and utilized so as to effectively and efficiently achieve organizational objectives. ഓക്കെ, നമ്മളോട് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത ഒരു പിന്നെ ഡെഫിനിഷനും കൂടി ഉണ്ട് അതിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് according to Henry Fayol, management is to forecast and plan, to organize, to command, to coordinate and to control. ഹെൻറി ഫയൽ പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക, പ്ലാൻ ചെയ്യുക, ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക, കമാൻഡ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ കൺട്രോൾ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത ഫങ്ഷൻസിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അടുത്തത് വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ത്രൂ സൗണ്ട് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്. അപ്പോൾ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ, എന്താണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. സെക്കൻഡ് വൺ, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു അക്കംപ്ലിഷ് ദി ഗോൾസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ത്രൂ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് നോൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് നോൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് ഓൺലി പ്രോപ്പർ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വി ക്യാൻ അച്ചീവ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾ. ഓക്കെ, ദെൻ തേർഡ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് the resource of an organization can be effective utilized only there is an effective management. ഒരു എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷനിലെ റിസോഴ്സസ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ, ഇറ്റ് ഇസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രെയിൻ ഓഫ് എൻ്റർപ്രൈസ്.
അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യണം, അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം, അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണം, അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ഇതിനൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ബ്രെയിൻ വേണം. സോ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ബ്രെയിനാണ്. ബിക്കോസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ for fifth one it is economic and social development takes place through management. ഓക്കെ, അതായത് പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആവുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ത്രൂ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് നോൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്. അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷൻ റിസോഴ്സ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ ബ്രെയിനാണ്. അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോസിബിളാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. വാട്ട് ആർ ദി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്? മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, സ്റ്റാഫിങ്, ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലാൻ. പ്ലാനിങ് is an important functions of management and it is a primary function. ഓക്കെ, പ്ലാനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക അല്ലേ, അത് തന്നെയാണ് പ്ലാനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഗോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടതുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ടൂറിന് പോവുക അല്ലേ, നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യും, എപ്പോൾ പോകും, എങ്ങനെ പോകും, പിന്നെ എത്ര ആൾക്കാരാണ് പോകുന്നത്, പിന്നെ എത്ര എമൗണ്ട് വേണ്ടി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യും. അത് തന്നെയാണ് പ്ലാൻ. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളത്, നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെയാണ് പ്ലാനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുന്ന ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്. അപ്പോൾ ഇത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു വാട്ട് ടു ഡു, ഹൗ ടു ഡു, വെൻ ടു ഡു ആൻഡ് ഹൂ ഇസ് ടു ഡു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എപ്പോൾ ചെയ്യണം, ആൻഡ് ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലാനിങ് എന്നുള്ള ഫങ്ഷനിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഈ താഴെ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്സാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഗോൾ ഓർ മിഷൻ ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോള് അല്ലെങ്കിൽ മിഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക. അതുപോലെ പിന്നെ നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വെച്ചിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് നടക്കും എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി മുൻകൂട്ടി ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുക, മുൻകൂട്ടി കാണുക എന്നുള്ളത് മുൻകൂട്ടി നമ്മളെല്ലാം കാണണ്ടേ, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആവുകയുള്ളൂ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, പിന്നെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. സോ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുക, മുൻകൂട്ടി കാണുക. ദെൻ തേർഡ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ്. അതായത് പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് വെച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടാവും അല്ലേ, ഡിഫറെൻറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും, ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വേറെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സിൽ. ദെൻ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പോളിസീസ്, പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, ബഡ്ജറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻ ഓർഡർ ടു അച്ചീവ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്. സോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോളിസീസ്, പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, അതുപോലെ ബഡ്ജറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അടുത്തത് ഡിറ്റർമൈനിങ് ദി ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ്. നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക,
ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം. ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക, നമ്മളെ ആക്ച്വലി പെർഫോമൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക. ഇതാണ് പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്ന് ആദ്യം ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക, ദെൻ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ദെൻ ബെസ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സിന് ബെസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക, പോളിസീസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും ബഡ്ജറ്റും നമ്മൾ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലാനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഓർഗനൈസിങ്. ഓക്കെ, ഓർഗനൈസിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ടാവും അല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഓർഗനൈസിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ പിന്നെ ഇടയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പം അവരെയൊക്കെയും തമ്മിൽ ഒരു ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ there must be adequate authority and responsibility. അതോറിറ്റീസും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും നമ്മൾ ക്ലിയറായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, ഈ ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ. ഓക്കെ, സോ ഈ ലൂയിസ് അലൻ പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻവോൾവ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു ബി പെർഫോംഡ് ആൻഡ് ഡിവൈഡിംഗ് ദം എമംഗ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് എമംഗ് ദം ഫോർ ദി അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം, അത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. അതെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, സിമിലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ആരൊക്കെയാണോ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പക്ഷെ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും മുന്നേ അവിടെ അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ചെയ്യിപ്പിക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടി, ഇൻ ഓർഡർ ടു അച്ചീവ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഓർഗനൈസിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ, അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം, സിമിലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക. ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ മീൻസ് ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വിത്ത് അസൈനിങ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അതോറിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, അധികാരം. റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരവാദിത്തം. ബട്ട് പ്രോപ്പർ അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഓർഗനൈസിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് തന്നെ, ആദ്യം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് വേണ്ടത്, റിക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിനെ അനാലിസിസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതിന് എന്ത് ചെയ്യുക, സിമിലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക. ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ഡ്യൂട്ടീസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ അതോറിറ്റി ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുക, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ദെൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് പ്രോപ്പർ അതോറിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓർഗനൈസേഷനിൽ ത്രൂ ഔട്ട് പ്രോപ്പർ അതോറിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഒന്നുമില്ല, ആക്ടിവിറ്റീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവർക്ക് അതോറിറ്റിയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഓർഗനൈസിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാഫിംഗ് ആണ്.
സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു ഫങ്ഷനാണ്. ആൻഡ് പിന്നെ സ്റ്റാഫിംഗ് അതായത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനാണ് മെൻ അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ. നമ്മുടെ മാൻ പവർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ദ മസ്റ്റ് ബി പ്രോപ്പർ മാൻ പവർ ഇൻ ദ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു അച്ചീവ് ദി കോമൺ ഗോൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മാൻ പവറിനെ ഫില്ല് ചെയ്യുക, ഓർഗനൈസേഷൻ മാൻ പവറിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നതാണ് സ്റ്റാഫിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, സെലക്ഷൻ ഉണ്ട്, അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം, അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാഫിങ്ങിൻ്റെ ഇത്രയും ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റാഫിംഗ് എന്നുള്ള യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് സ്റ്റാഫിംഗ്. അതായത് മാൻ പവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫില്ല് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എത്ര ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആവശ്യമുണ്ടോ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക, അവരെ സെലക്ട് ചെയ്യുക, അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക, അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അപ്രൈസ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് സ്റ്റാഫിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഡയറക്റ്റിംഗ് മീൻസ് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ഇൻസ്ട്രക്റ്റിംഗ്, ഗൈഡിങ് ആൻഡ് ഇൻസ്പയറിംഗ് ദി ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു അച്ചീവ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അതായത് പിന്നെ ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടറിനെ ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുക, അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇൻസ്പിറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുക. എന്തിനു വേണ്ടി? നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ, ലീഡർഷിപ്പ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ത്രൂ മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വി ക്യാൻ പ്രോപ്പർലി ഡയറക്റ്റ് ദി എംപ്ലോയീസ് ടുവേർഡ്സ് ദി അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ കോമൺ ഗോൾ. ഓക്കെ, സോ ദർ മസ്റ്റ് ബി മോട്ടിവേഷൻ, ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ഇത്രയും എലമെൻറ്റ്സാണ് ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളത്. ഈ എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ പിന്നെ എംപ്ലോയീസിനെ ഡയറക്റ്റ് കോമൺ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. സോ ദറ്റ് ഇസ് ഡയറക്റ്റിംഗ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺട്രോളിങ്. കൺട്രോളിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ. അപ്പോൾ പ്ലാനിങ്ങും കൺട്രോളും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ബന്ധമുണ്ട്. നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതായത് പ്ലാനിങ് ഈസ് ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് ബട്ട് കൺട്രോളിങ് ഈസ് ബാക്ക്വേർഡ് ലുക്കിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഹെൻറി ഫയോൾ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹെൻറി ഫയോൾ, കൺട്രോൾ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ വെരിഫൈയിങ് വെദർ എവറിത്തിങ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ കൺഫോമിറ്റി വിത്ത് ദി പ്ലാൻസ് അഡോപ്റ്റഡ്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇഷ്യൂഡ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്. ഹെൻറി ഫയോൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വെരിഫൈ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ പ്ലാൻസിനനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണോ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്, കാര്യങ്ങൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് കൺട്രോളിങ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കൺട്രോളിങ് പ്രോസസ്സിൽ വരുന്നത് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്ട് ഈസ് കൺട്രോളിങ് എന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം, മെഷർ ദി ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ്. ദെൻ വി ക്യാൻ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു കമ്പയർ ദി ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെർഫോമൻസ്. ഓക്കെ, ഈ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെർഫോമൻസും കമ്പയർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എവിടെ എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക. എന്താണ് റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ് ഡീവിയേഷൻ എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ ഡീവിയേഷൻ, ആ ഡിഫറൻസ് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുക. നമ്മൾ ഇനി പിന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ, നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നുള്ളത് എന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് എന്താണ് കൺട്രോളിങ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാർക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക 40 മാർക്സാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാർക്ക്. 40 മാർക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാസ്സാവും.
അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ്. രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതും, നമ്മുടെ എക്സാം മാർക്ക് നോക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് 40 മാർക്സ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് 35 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ 35 മാർക്സും 40 മാർക്സും ഈ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ 35ഉം 40ഉം ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വന്നു? ഡീവിയേഷൻ വന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ഡീവിയേഷൻ വന്നു? സോ ദ ഡിറ്റർമിൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൈ ദർ ഈസ് എ 5 മാർക്സ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ 5 മാർക്ക് കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടില്ല, എന്താണ് പ്രശ്നം? അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അടുത്ത ഇതിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും എക്സാം എഴുതിപ്പിക്കുക, ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുക. എക്സാം എഴുതിപ്പിക്കും, എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ അതാണ് കൺട്രോളിങ് എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, സ്റ്റാഫിംഗ്, directing and controlling. Okay. So next we are going to discuss what is administration and management. Okay, administration and management ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. So അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഈ രണ്ട് വേർഡിനും ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് ഇതിലുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും സെയിം ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ചില ആൾക്കാർ രണ്ടിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്കേഴ്സിൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റിൽ വ്യൂസിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും മാനേജ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, so first one, administration is higher level. Administration higher level function ആണ്, management lower level function ആണ്. And it is concerned with laying down the policies and goals, and management is concerned with the execution of policies. അപ്പോൾ പോളിസീസ് ആദ്യം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുക, ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഈ ഗോൾസിനെയും പോളിസീസിനെയും എന്ത് ചെയ്യുക, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഓണേഴ്സാണ്. മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസാണ്. അതാണ് വേറെ അനദർ ഡിഫറൻസ്. പിന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെടുത്ത അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് എടുത്ത ഡിസിഷൻസ് മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെടുത്ത ഡിസിഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. ദെൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് സോഷ്യൽ, എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇവിടെ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ദി എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് ഗൈഡിങ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു അക്കംപ്ലിഷ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ബാക്കിയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അടുത്തത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ കൂടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ കൂടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ്. അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹയർ ലെവലാണെന്ന് അല്ല, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിനെക്കാട്ടിയും ഹയർ ലെവലാണ്. അവരാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻസ് പോളിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അവർ ഓണേഴ്സും കൂടിയാണ്, അതുപോലെ അവരാണ് ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷേ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോയർ ലെവൽ ഫങ്ഷനാണ്. ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എടുത്ത പോളിസീസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ മാനേജേഴ്സ് എംപ്ലോയീസാണ്, അവരെ ഡിസിഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ്. അതുപോലെ പിന്നെ അവരുടെ ഡിസിഷൻസ് ഡയറക്റ്റിങ്, നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഗൈഡിങ് എങ്ങനെയാണോ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചിരിക്കുമെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വ്യൂവിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം തന്നെ ഡിഫറൻസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ഫസ്റ്റ് വ്യൂവിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫങ്ഷനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത രണ്ടാമത്തത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ്
പാർട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ വ്യൂവിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പാർട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അണ്ടർ ദിസ് വ്യൂ പോയിൻറ്റ് ഈ വ്യൂ പോയിൻ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് EFI ബ്രെക്കാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ജനറിക് ടേം ഫോർ ദി ടോട്ടൽ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൺട്രോൾ ഇൻവോൾവിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ എഫക്റ്റീവ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ഓഫ് ദി ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എൻ്റർപ്രൈസസ്. അതായത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും പ്രോഗ്രാംസും എന്ത് ചെയ്യുക, ക്യാരി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക, അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. അതായത് കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക, അത് എന്ത് ചെയ്യുക, പിന്നെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, പോളിസീസ്, പ്രോഗ്രാംസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. അപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആർ ദി സെയിം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ രണ്ട് ഫങ്ഷനും സെയിം ആണ്, അവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല. മാനേജ്മെൻറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല എന്നാണ് ഈ തേർഡ് ഒപ്പീനിയനിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ഹെൻറി ഫയോള്, വില്യം ന്യൂമാൻ, ജോർജ് ആർട്ടറി, ലൂയിസ് ഇവരൊക്കെയും ഈ വ്യൂവിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫേവർ ചെയ്യുന്ന, അതായത് ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ, അതായത് there is only different between management and administration only of academic interest, but in academic interest മാത്രമാണ് അവർ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് റിയൽ ലൈഫിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റും ഓർഗനൈസിങ് തമ്മിൽ വലിയ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് ഈ തേർഡ് ഒപ്പീനിയനിൽ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് വ്യൂവിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്കൂടെയും ഒരുപടി മുന്നിലാണ്. ദറ്റ് ഇസ് എബോവ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇസ് എബോവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ കുറേ തിങ്കേഴ്സ്, ഓലിവർ, ഷെൽഡം, വില്യം, അതുപോലെ മിൽവോർഡ്, അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ അവരുടെ വ്യൂവിൽ പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടി എബോവ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് വേറെ തിങ്കർ ദാറ്റ് ഈസ് EFL ബ്രെക്ക് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഹെൻറി ഫയോൾ പോലെയുള്ള കുറച്ചും കൂടി വേറെ തിങ്കേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് വില്യം ന്യൂമാൻ, ജോർജ് ആർട്ടറി ഒക്കെ പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും മാനേജ്മെൻറ്റും സെയിം ആണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും മാനേജ്മെൻറ്റും കൂടി പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ സയൻസ് ഓർ ആൻ ആർട്ട്. മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസാണ്, അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർട്ടാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ സയൻസ്. അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ ഒരു സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് സയൻസ് നോക്കാം, എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളേജ് ആണ്. ഡിഫറെൻ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്കൂടെയും ഒബ്സർവേഷനിലേക്കൂടെയും ആണ് ഈ സയൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, അതുപോലെ സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, അത്തരം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അവർ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്ക് കൂടി. അതുപോലെ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് യൂണിവേഴ്സലി ആപ്ലിക്കബിളും ആയിട്ട് ഉള്ളതാണ്. യൂണിവേഴ്സലി ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടാണ് ബിക്കോസ് ദേ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയബിൾസ്. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സയൻസ് എന്നുള്ള ബ്രാഞ്ച് ഒരു യൂണിവേഴ്സലി ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സയൻസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളേജ് ആണ്. ഇതിൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്, തിയറീസ് ഉണ്ട്, പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സും തിയറീസും പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഒക്കെ യൂണിവേഴ്സലി ആപ്ലിക്കബിളും ആണ്. അതുപോലെ ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സും തിയറീസും പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഒക്കെ
എന്താ പറയുക, ഡിഫറെൻറ്റ് എൻക്വയറീസിലേക്കൂടിയും ഒബ്സർവേഷനിലേക്കൂടിയും പിന്നെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിലേക്കൂടിയുമാണ് എന്തിട്ടുള്ളത്, ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സയൻറ്റിഫിക് എൻക്വയറി. ദെൻ തേർഡ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത്, അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വെരിഫയബിൾ ആണ്. വെറുതെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതല്ല, അത് പ്രോപ്പർലി വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ് സയൻസ് എന്നുള്ള ബ്രാഞ്ചിൽ ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ റിലയബിൾ ബേസിസ് ഫോർ പ്രെഡിക്റ്റിംഗ് ഫ്യൂച്ചർ റിസൾട്ട്. നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ റിസൾട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിൽ പറ്റും. ഫ്യൂച്ചർ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ സയൻസ് ബേസ് നമുക്ക് തരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു സയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനും പ്രിൻസിപ്പിൾസും കോൺസെപ്റ്റ്സുകളും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിലേക്കൂടിയും ബിസിനസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷനിലേക്ക് കൂടി തന്നെയാണ് ഇത്തരം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളേജാണ്. അതുപോലെ ഇവർക്ക് ഓൺ ഫീൽഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഗോൾസ് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു റാഷണൽ മീൻസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ത്രൂ റാഷണൽ മീൻസിലേക്ക് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ റാഷണലി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് സയൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, സോ അതുപോലെ നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസൊക്കെ യൂണിവേഴ്സലി ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പിന്നെ എമേർജ് ചെയ്തതാണ്. ദറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷനിലേക്ക് കൂടിയും ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്കേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ടാണ് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അടുത്തത് വൈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ ആർട്ട്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ആർട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? സോ ആദ്യം നമ്മൾ ആർട്ടിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതായത് ആർട്ട് എന്നുള്ള ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിൽ പേഴ്സണൽ സ്കിൽ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ ഇവർ അതിൽ കുറച്ചുകൂടി ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഡിസൈർഡ് റിസൾട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആർട്ടിലേക്ക് കൂടി പറ്റും. അതുപോലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരു ആർട്ട് എന്ന ഫോമിൽ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് തിയറിറ്റിക്കൽ നോളേജ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ തിയറിറ്റിക്കൽ നോളേജിനെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പിന്നെ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ആർട്ട് എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിൽ പേഴ്സണൽ സ്കിൽ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ പിന്നെ റിസൾട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ആക്ടിവിറ്റി പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ഒരു ആർട്ടിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്. ദെൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ആർട്ട് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം? ബിക്കോസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. അതിനും പേഴ്സണൽ സ്കില്ലും പ്രാക്ടിക്കൽ നോളേജും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ പീപ്പിളിന് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീലിങ് ദ പീപ്പിൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ പീപ്പിളിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജർ ഡിഫറെൻറ്റ് സെർട്ടൻ സ്കിൽസ് ആൻഡ് നോളേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് പറയാം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഓൾസോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ക്രിയേറ്റീവ്. കാരണം മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മൗൾഡേയും വെൽഡേയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബിഹേവിയർ ഓഫ് പീപ്പിൾ പിന്നെ ബിഹേവിയർ പീപ്പിളും അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മാനേജേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദർ മസ്റ്റ് ബി സം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി മസ്റ്റ് ബി ദർ ഇൻ ഓർഡർ ടു
manage this different individuals. Okay, so management is a creative nature. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആർട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം. അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് റിസൾട്ട് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സർട്ടൻ സ്കിൽസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾ. ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? കണ്ടിന്യൂസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ആർട്ട് എന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ലെസണാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ മീനിങ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, അതുപോലെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു, ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിച്ചു, അതുപോലെ ഫങ്ഷൻസ് പഠിച്ചു, അതുപോലെ വാട്ട് ഈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വൈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സയൻസ് ഓർ ആർട്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ, അതുപോലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ ലെസണിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫങ്ഷണൽസ് ഏരിയ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റും മാത്രമാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ലെസനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So I hope you all understand or you all have an idea about the first lesson, that is introduction to management.